الله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة المائدة رقم 15: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا
وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى موجها خطابه الكريم إلى أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ባለፉት አያቶች በአልበቀራ ላይ በሰፊው እንዳለፈው አልማኢዳም ላይ በተመሳሳይ መልኩ ስለ አህለል ኪታቦች ስለ ቀደምት የመጽሐፍ ባለቤትነን ባዎች በማንሳት በተለያየ ጊዜና በተለያየ ቦታ የሰሩትን ስተትና የፈጸሙትን ወንጀል እያነሳ ይወቅሳቸዋል ይኮንናቸዋል ግን ያ ሁሉ የሆነው ሆኖ አሁን የመጨረሻው እድል መጥቶላችኋልና ይሄን መልእክተኛ ከተቀበላችሁና ከተከተላችሁ ያለፈውን ይቀርላችሁ ይችላልኝ በማለት ወደ እስላም በመጋበዝ በተደጋጋሚ ይጠራቸዋል ማለት ነው እና በጀመረው መሰረት አሁንም ቀጠለ ያ አህለል ኪታብ እናንተ የጥንት መጽሐፍ ባለቤቶች ሆይ ይላል አይሁዶችና ክርስቲያኖች ማለት ነው እናንተ የቀድሞ ኪታብ ባለቤት ነን የምትሉት ሆይ እንደ ስማችሁ ከሆነ ያው ኪታባችሁም እንደሚያዛችሁ የዘነጋችሁት ቁም ነገር አለና ላስታውሳችሁ ይላል እሱ ምንድነው ቀድ ጃአኩም ረሱሉና የኛ መልእክተኛ በእርግጥ መጣላችሁ የኛ መልእክተኛ የሚለው የመጨረሻው ነብዩ መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስከዛሬ ሁላችሁም በጎሳ ነብያትና ኩቱቦች ተገድባችሁ ነበር ያቆያችሁት አሁን ግን አጠቃላይ የሆነው መልእክተኛችን ወደ እናንተ ተልኮ መጥቷልና يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ከቀደምት መጽሐፎቻችሁ ምስጥር ብዙዎቹን ስትደብቁና ስትሸፋፍኑት የቆያችሁትን ነገር የሚገልጥና የሚያብራራ ሆኖ መጥቶላችኋል ይላል እንግዲህ ቀደም ሲል እነሱ ስለ ሰማይ ሃይማኖት ተጠሪዎችና ብቸኛ ምስጥር አዋቂዎች እነሱ ስለነበሩ የነሱን ክብርና ዝና የሚገልጥና የሚያንጸባርቀውን አያት ይገልጡታል ተውራት እንዲህ ብሏል እንጂል እንዲህ ብሏል እያሉ ራሳቸውን ከፍ ለማድረግ ማለት ነው የነሱን ደካማ ጎን የሚጠቁምና የሚያጋልጠውን ደግሞ ወይም ደግሞ ሌላ ተፎካካሪ እንዳለባቸው የሚጠቁም ካለ እሱን ደግሞ ለፈው ድገፈ ብሎ ይሸፋፍኑታል ማለት ነው
ስለዚህ አሁን የድብብቁ ጊዜ አልቋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኛ መልእክተኛ አሁን በቀጥታ መጥቷል ወደ ሁላችሁም በእናንተ ኪታቦች ውስጥ ያለኛ ማንንም አያውቀውም ይያላችሁ እንዳሰኛችሁና እንደፈለጋችሁ ስትደባብቁና ሲሸፋፈኑት የነበረውን ምስጥሩና ደባ ሁሉ የሚያፍረጠርጥ ሆኖ መጥቷል ይላል ማለት ነው እና ከነዛ ከደበቋቸው አንቀጾች ራሱ የመጨረሻው ነብይ ዓለም አቀፍ ሆኖ ይመጣል የሚለው ነው ያ ራሱ ተደብቆ ቆይቶ ነበር ማለት ነው እንደገና ሁዱዶችን በተመለከተ አንዳንድ ወንጀለኛ መቅጫ ህጎችን በተውራትና በእንጂል ውስጥ እነዛ ጠጠር ያሉና ከበድ ያሉ ከሆኑ በእነሱም ላይ የሚያሰጋቸው ከሆነ እንዲህ አይነቱን ህግ በዚህ መልክ ተሻሽሏል ሊቃውንት ተሰብስበው አማሻሻያ አድርገውበታል በማለት የአላህን ድንጋጌ ይሽሩና ይሸረሽሩ ነበር ማለት ነው እና ይሄን አይነት አሰራራችሁን አጋልጦ ከአላህ የመጣው ዋና ኦሪጂናሉ ምን እንደነበረ ሊነግራችሁና ሊያስተምራችሁ እነሆ መልእክተኛችን መጣላችሁ ይላል እሱ ከመጣ በኋላ እንግዲህ ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ውጤቱ ወይ እሱን መቀበል መከተል ወይም እንደገና ወደ ክህደት በይፋ መዘፈቅ ይሆናል ማለት ነው እና ይህ መልእክተኛ ይبين لكم يوضح لكم ማለት ነው እናንተ የሚገልጥ ሆኖ መጥቷል كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب من التوراة والإنجيل ተኢንጂልና ተተውራት ምስጥሮች እንዲሁም ድንጋጌና ህግጋቶች እናንተ ለራሳችሁ መግለጥ የማትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ስትደባብቁ ቆይታችሁ ነበርና እነዛን ነገሮች ሁሉ ሊገላልጽላችሁ መጣ ይላል ويعفو عن كثير እና ብዙ ደግሞ ይቅር ብሎ የሚያልፍ ሆኖ ይላል ያጠፋችሁትና የደባበቃችሁት ማአት ነው ግን በተለይ በድንጋጌና በታሪክ በዙሪያ የተተውት ነጥቦች አደገኛ ስለሆኑ የሰው ትውልድና አቅጣጫ ስለሚያስቱ እነሱ መገለጥ አለባቸው እና እነዛን ይገልጣል በራሳችሁ በግላችሁ ዙሪያ የሆነው ነገር ግን ጊዜው አልፏል ራሱ ተረኞች መሆናችሁ ቀርቷልና የጥቅቅንና በእናንተ ዙሪያ ያሉትን በርካታ ነገሮች ደግሞ እያወቀም እንዳላወቀ ዝም ብሎ የሚያልፋችሁ አድርጌ ላኩት አለበለዚያ የሰራችሁትን ግፍና ደባ በሙሉ አጋልጥ ብለው ደግሞ ጭራሽ ተስብና ትርቁ ነበርና ቢያንስ በግማሽ ተትቶላችኋል ማለት ነው ስለዚህ قد جاءكم من الله نور የሰውዬ ከአላህ የሆነ ብርሃን ነው ነብዩን ነው ኑር የሚላቸው እዚህ ማለት ነው ኑር መጥቶላችኋል ራሱን እንደ ብርሃን ቁጠሩት እናንተ በጨለማ ተውጣችሁ ነበርና ይሄን የላኩላችሁን ብርሃን ተቀበላችሁ በሱ ህይወታችሁን ምሩ ወኪታቡ ሙቢን በሱ አማካይነት ደግሞ የተላከው ኪታብም ሐቅን የሚገልጥና የሚያፍረጠርጥ የሆነ ኪታብ ተልኮላችኋልና ካሁን በኋላ ይሄን ነብይ ተቀበላችሁ ኪታቡን ከተከተላችሁ ያለፈውን ይቅር ልንላችሁ እንችላለን አልበለዛ እንደለመርን ድብብቆሹን እንቀጥላለን የምትሉ ከሆነ ካሁን በኋላ ይህ አካሃድ አያዋጣም በላቸው ይላል ማለት ነው የዲ ቢላህ በዚህ ነብይ አማካይነት ወይም በዚህ ኪታብ በቁርአን አላህ ይመራል ማን ተባ ሪድዋነሁ የሱን ፍቃድ የተከተለውን ሁሉ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአንን ይዞ ሲመጣ እሱን የተቀበለና የተከተለ ሁሉ የአላህን ውዴታ ይጎናጸፋል ማለት ነው እና ከዛም ሱቡለ ሰላም በዱንያም በአኺራም ከውርደትና ከውድቀት የሚድንበትን የሰላምና የመረጋጋት መንገድ ይመራዋል ወይخرجهم من الظلمات ይሄ ኪታብ ወይም ይህ ነብይ በዚህ ኪታብ አማካይነት እስከዛሬ አቅጣጫ አስተውና ጨለማ ውስጥ ገብተው የነበሩትን ህዝቦች ሁሉ ከወገቡበት ድቅድቅ ጨለማ ያወጣቸዋል ኢለ ኑር ወደ አንጸባራቂ ብርሃን በኢድኒህ በጌታው ፍቃድ ወይህዲህም ይመራቸዋል ኢላ ሲራጥ ሙስተቂም ወደ ዘላለሙ ጽድቅና ጀነት የሚያዘልቀውን አውራ ጎዳና ሊመራቸው እንደሚችል አድርጌ ነውና የላኩት ይሄን እድል ብትቀበሉ ተጠቃሚዎች ትሆናላችሁ ካልሆነ ግን ውርደት ነው የምታተርፉት እንጂ የላኩት ነብይ ማንንም ሰው ተቃውሞ ሊገታው የሚችል እንዳልሆነ እወቁ በማለት ያስጠነቅቃል በዚህ መልኩ ነበር እንግዲህ ለቀደምት መጽሐፍ ባለቤቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብዩን ማንነትና ምንነት
የመከተላቸው አስፈላጊነት የመካሪ ማስተባበሉን አደገኝነት ገልጦ የላካቸው ማለት ነው። በዚህ መልክ እየነገራቸው ግን ጆሮ ዳባ ልበስ በማለት በጣም ጥቂቶቹ ብቻ ሲቀሩ አብዛኛዎቹ የመጣው ይንጣ በማለታቸው ለተለያዩ ውርደቶች ሊጋለጡ ቻሉ ማለት ነው። لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم እና በመቀጠልም በተናጠል እያንዳንዳቸው ያሉትን አስከፊ ቃላት ሊኮንናቸው ወይም ሊተቻቸው ነው ማለት ነው። ይሁዶችም የተለያዩ መጥፎ ቃላቶችን ተናግረዋል፣ ተውሂድን የሚነካ የአላህን ክብር የሚጋፋ። ክርስቲያኖቹም እንደዛው በበኩላቸው የተናገሯቸው መርዛማ ቃሎች አሉ። እነዛ ቃሎች በተለይ እጅግ አስቆጥተውኛልና እንደዚህ ብላችኋል እኮ በማለት ሙባሸረተን ሊወቅሳቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ክርስቲያኖቹ የመጽሐፍ ተከታይነን የነብዩ ኢሳ ወገኖች ነን እያሉ ግን ከአንድ ጤናማ አእምሮ ካለው ሰው የማይጠበቅና የማይታሰብ አስከፊ ቃልን ተናግረዋል ይላል። ምን ሲሉ ለቀድ ከፈረ الذين قالوا ان الله هو المسيح መሲህ ማለት ኢየሱስ ማለት ይላሉ። አላህ ማለት እኮ ነው ራሱ ፈጣሪ ማለት ነው ይሉሃል ማለት ነው። እንግዲህ አንድን ግለሰብ ከመሬት አንስቶ በፈጣሪ ደረጃ ማስቀመጥ ማለት ምን ያህል አሳፋሪና አስከፊ ወንጀል ነው። እስቲ አእምሮ ያለው ሁሉ ይፍረደኝ ማለቱ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ኢነላህ በተእኪድ ያው እርግጠኞች መስለው አላህ በእርግጥ አሉ هو المسيح ابن مريم የመርየም ልጅ መሲህ ነው ብለው እስከ መናገር ሂደዋል ማለቱ ነው። ይህም በማለታቸው ወላሂ በእርግጥ ከፍረዋል፣ እነዚህ ከሃዲያን ናቸው በማለት አላህ ያረጋግጥባቸዋል ክህደታቸውን ማለት ነው። ይህን አይነት አመለካከት የሚከተል ሰው ሁሉ ሙሉ በሙሉ ካፊር መሆኑ ተረጋግጦበታል፣ ስሙ አህለል ኪታብ ቢባል እንኳን ማለት ነው። እና እንግዲህ በዚህ በኢሳ ዙሪያ የተለያዩ አስገራሚ ነገሮች ነው የተናገሩት። አንድ አይነት አይደለም፣ የተለያየ ግሩፕ ተፈጥሮ አንደኛው ጌታ ተሰማይ ሰማያት ወርዶ ተድንግል ማርያም ተወልዶ ስጋ ለብሶ ይልሃል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ የዓለም ባለቤት የሆነው ኃያል ጌታ ከአንዲት ተራ ግለሰብ ሆድ ውስጥ ገብቶ እንደገና በደምና በእንትን ተጨማልቆ ስጋ ለብሶ ወጣ ብሎ መናገር የአላህን ክብር ምን ያህል መዳፈር ነው ማለት ነው። እንደዚህ የሚሉ አሉ። እነዚህ እንግዲህ ከዲን ብቻ ሳይሆን ከስብእናም ከአእምሮም ርቀዋል ማለት ነው። ማንም ህፃን ልጅ እንደዚህ ብለህ ብትነግረው ሊዋጥለት አይችልም ይሄ ነገር። ግን የለመዱት ውሸቱን የለመዱት ሰዎች ትክክል ይመስላቸዋል ማለት ነው። እና አንደኛው ቡድን ይሄ ሲሆን ሌላው ደግሞ አልመሲሁ ኢብኑላህ የተሻሻለው ተራማጅ የተባለው ደግሞ ማለት ነው። እና ይሄ እንኳን አበዛችሁት፣ ጌታ ኢየሱስ ሳይመጣ በፊትም ጌታ ነበር፣ ዓለምን ፈጥሮ ስንት ሺህ ዓመታት ኑሯል። ስለዚህ እንደገና ኢየሱስ ጌታ ነው ስትሉማ ይሄ የማይመስል ነገር ነው፣ ባይሆን የጌታ ልጅ ነው ብንል ይሻላል አሉ ሌሎቹ ደግሞ ማለት ነው። እነዛም ከፍረዋል። ተጃይሻል ዶማ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ፈጣርና ፍጡር ምን አገናኝቶት ነው ወላጅና ተወላጅ የሚሆነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአለም ዙሪያ ላሉ ፍጥረታቶች ባለቤታቸውና ፈጣሪያቸው እንጂ የስጋ ዝምድና ወይ ዝምድና ሐረግ የሚባል ነገር ከማንም ጋራ የለውም። እና ጌታ ራሱ ተወለደም የሚሉት እንዲሁም ደግሞ የጌታ ልጅ ነው የሚሉም ጌታ ነው የሚሉም ሁለቱም አባባላቸው ይለያይ እንጂ ዙሮ ዙሮ ሁሉም ካፊር ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለዛ አባባላቸው ምናልባት የሚገባቸው ከሆነ እስቲ ሙናቀሻ ላርግላችሁ ይላል። መከራከር ካስፈልጋችሁ እውነት ብጅታ ፈጥሮባችሁ ከሆነ ያለማወቅ ከሆነ ችግራችሁ ትረዱና አእምሮአችሁን ትጠቀሙ ዘንድ አንዳንድ ጥያቄዎች ላንሳና ላወያያችሁ ይላል። ቁል ለሁም ያ ሙሐመድ ፈመን የምሊኩ ሚነላሂ ሸይአ፣ እናንተ እንደምትሉት አላህ በኢየሱስ አላህ ነው የምትሉ ከሆነ እስቲ በዚህ ላይ እኔ ጥያቄ ላቀርብላችሁ በላቸው። ፈመን የምሊኩ ሚነላሂ ሸይአ፣ ከአላህ አንድ አደጋ ቢላክ ማን ነው ያንን አደጋ የሚከላከለውና የሚመክተው ይላል። ኢን አራደ በዛ በአደጋ ውሳኔው አን ይህሊከል መሲህ ኢብነ መርየም፣ መሲህ ኢብኑ መርየምንና ወኡመሁ እናቱንም ጭምር ማጥፋት አለብህ ተብሎ አንድ አደጋ ቢላክ
ያንን በመርየምና በልጇ ላይ የመጣውን አደጋ ማን ይመክታል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ ብለህ ሲጠይቃቸው ይላል። ወመን ፊል አርድ ጀሚዓ ለምሳሌ ማለት እንጂ በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታቶችን ሁሉ በዚህ ቅጽበት በአሁን ጊዜ መውደም አለበት በምድር ላይ ያለ ፍጡር የሚል ውሳኔ ብሰጥ ያንን የጌታን ውሳኔ ሊያጥፍና ሊቋቋም የሚችል አለ ወይስ ንገሩ ይበላቸው ይላል። ይህ አለ የምትሉ ከሆነ የእናንተ አባባል እውነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህን ማትሉ ከሆነ ደግሞ እንዴት አድርጎ ነው ታዲያ ጌታ የፈለገውን አደጋ ቢያዝባቸው የአደጋው ሰለባ ሊሆኑ የሚችሉና ከራሳቸው ላይ ሊከላከሉ የማይችሉ የሆኑ ደካሞችን እንዴት የጌታ ቤተሰብ ትሏቸዋላችሁ ማለቱ ነው። ወሊላሂ ሙልኩ ሰማዋቲ ወልአርድ ስለዚህ ዒሳም ሆነ እናቱ ሌላውን ፍጥረታት በሙሉ ከጌታ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድነው ማለት ጠፍቷችሁ ከሆነ እኔ ባለቤቱ ልንገራችሁ ይላል። ምንድነው አላቃችን? ሊላህ ሙልኩ ሰማዋቲ ወልአርድ የሰማያትና የምድር ስልጣን በሙሉ ለአላህ ነው። እኔ የሁሉ ፈጣሪና ባለቤት ነኝ፣ ሌሎቹ ደግሞ የኔ የሥራ ውጤት የእጄ ምርት ናቸው። ይሄ ነው ግንኙነታችን። እኔ ፈጣሪ ነኝ፣ ሌሎች ተፈጣሪዎች ናቸው፣ ዒሳንም መርየምንም ጨምሮ ማለቱ ነው። ከዚህ ውጭ ግን እገሌ የገሌ አባት ነው፣ የገሌ ወንድም ነው፣ የገሌ ልጅ ነው የሚባለው ነገር ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። አላህ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ማንንም አልተወለደም ማንንም አልወለደም ነው ራሱ የሰጠ መረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አልፋችሁ ገሌ የጌታ ልጅ ነው ጌታ ራሱ ነው የምትሉት ምናልባት አለማወቅ ከሆነ ችግራችሁ መርየምንም ዒሳንም ሌሎችንም ፍጥረታቶች በሰማይ በምድር ዙሪያ ያሉትን በሙሉ ከጌታ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው ከተባለ ጌታ ፈጣሪ ነው፣ ሌሎቹ ተፈጣሪዎች ናቸው፣ ጌታ ባለቤት ነው፣ ሌሎቹ ንብረት ናቸው ከሚል ሊዘል የሚችል ነገር የለም በላቸው ይላል። ወማ በይነሁማ በሰማያትና በምድር መካከል የሚገኙት ፍጥረታቶች እልቆ መሳፍርት የሌላቸው ሁሉ በሙሉ ከጌታ ጋር ያላቸው ግንኙነት በተፈጣሪነት ብቻ ነው። ተዛ ውጭ ምንም አላቃ የላቸውም ከአላህ ጋር ማለት ነው። በመሆኑም የخلق ما يشاء አላህ የፈለገውን ይፈጥራል በየጊዜው በሰማይም በምድርም ማለት ነው። እና የፈለገውን ነገር ይፈጥራል። ያ ፍጡር የሆነ ነገር ጌታውን አውቆ መገዛት እንጂ ከጌታ ጋር ነው ልዩ ግንኙነትና ዝምድና አለኝ ሊል አይገባውም። والله على كل شيء قدير አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala በሁሉ ነገር ላይ ፍጹም ቻይ የሆነ ጌታ ነው። እሱ ሁን ካለው የማይሆን ነገር ከቶ የለምና በዚህ መልኩ ነው ልትረዱ የሚገባችሁ እንጂ ከፍጥረታት የተወሰኑትን አንስታችሁ የጌታ ልጅና ወላጅ ነው የምትሉ ከሆነ ይህ አባባላችሁ በጣም አሳፋሪ ነው ብለ ንገራቸው ይላል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በክርስቲያኖች በኩል ያለው ደካማ ጎን ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ ወደ ይሁዶቹ በመሻገር ወቃለትል ይሁድ ይላል ነሷራዎችንም ጨምሮ ይሄ የጋራቸው ነው። ይሁዶች ደግሞ በበኩላቸው ተነሱና ሲወበሩ ወነሷራ ክርስቲያኖችም እነሱን በመከተልና በመወዳደር ተጨምረው نحن ابناء الله واحباؤه እኛኮ የአላህ ልጆችና ወዳጆች ነን የሚል መግለጫ አወጡ ይላል። አንድ ፊቱ እንደዚህ ይሻላል። አንድ ግለሰብ ነጥሎ ያው ልጅ ተማድረግ መውለዱ ካልቀረበ ብዙ ቢወልድ ይሻላል አይደል? እና نحن ابناء الله ባይሆን በኒ እስራኤል ብቻ ነው ለክብራቸው ማለት ነው። እኛ እስራኤላውያን የአላህ ልጆች ነን አሉ። እና የአላህ ልጆች ነን ወዳጆቹም ነን። እንግዲህ ሁለት ግንኙነት አለን አላህ ጋር ማለት ነው። አንደኛ ያው የዝምድና ሐረግ አለ ያስተሳሰረን ወላጅና ተወላጅ ነን። ሁለተኛ ደግሞ ልዩ ፍቅረኞችና ወዳጆች ነን የሚል መግለጫ የሚያወጡ አሉ ይላል። ይህን ሲሰሙ ክርስቲያኖቹ ደግሞ ተማናንሸ በማለት ለምን እናንተ ብቻ እኛም አለንበት እንጂ አሉ መጥተው ተቀላቀሉ ማለት ነው። ነሷራዎችም በተከታይነት ይሁዶቹ መጀመሪያ ዋና መግለጫ ያወጡት እነሱ ናቸው። እና ይህ አባባላቸው ግን ምን ለማለት ፈልገው ነው? እውነት አላህ በቀጥታ እነሱን ወልዷቸዋል ለማለት ፈልገው ነው? ይህ ከሆነ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚል ጥያቄ ስለሚያስነሳ እነሱ ማብራሪያ ሲጠየቁ ምንድነው የሚሉት? እኛ ለአላህ እንደ በኩር ልጆቹ በጣም የሚወደን ህዝቦች ነን ማለት እንጂ በቀጥታ የስጋ ዝምድና አለን ማለት አይደለም ብለው ነው የሚፈስሩት ሲጠየቁ ማለት ነው። ግን
አንድ ሰው ዝም ብሎ ቃሉን ሲሰማው ምንድነው የሚረዳው? አንድ ሰው እኔ የጌታ ልጅ ነኝ የጌታ ወዳጅ ነኝ ብሎ ሲናገር ከሰማ ወዳጅ የሚለውም አብሮ ተነግሯል፣ በወዳጅነት እንዳይተረጎም ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ የጌታ ልጅ ነው ብሎ ነው ሌላው ሰው የሚረዳው። ስለዚህ እነሱ አላህ እንግዲህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሳቸውን ከፍ ለማድረግና ሌላውን ህዝብ የበታች ለማድረግ ምናሉ ራሳቸውን ሰቅለው እኛ የአላህ ልጆችና ወዳጆች ነን አሉ። ክርስቲያኖቹም በበኩላቸው እንግዲህ የነ ኢብራሂም የነ ኢስሐቅ የነ ያዕቆብ ዘር የአላህ ወዳጅ ነው የወዳጅ ልጅ ወዳጅ ነውና ወተኸዘ አላህ ኢብራሂም ኸሊላ ባለው ነው ይሄን መንደርደሪያ የሚያረጉት። አላህ ኢብራሂምን ልዩ ወዳጁ አርጎ እንደያዛቸው ተረጋግጧል። ከዛም ዘራቸውን ባርኮታል ይላል፣ ያው አማኙን ክፍል ማለት ነው። ግን እነሱ የኢብራሂም ዘር እስከሆነ ድረስ ያው ኢብራሂም ልጆች ሁሉ የጌታ ልጆች ማለት ናቸው ብለው የሚተረጉሙት። ያኔ ኢሳንም የሚከተሉት ኢሳን ያው እስራኤል ዘር ናቸው አይደል? ስለዚህ እኛም አለንበት እኮ ያው የኢብራሂም ዘር የሆነ ሁሉ በዛ መስመር የመጣ የጌታ ልጅና ወዳጅ ከተባለ እኛስ ቢሆን ከናንተ ምን እናንሳለን ብለው ተነሱ ማለት ነው። ይህንን በሚያነሱበት ጊዜ አሁንም አላህ ሙናቀሻ ለማድረግ ለመከራከር ምናላቸው ቁል ፈሊመ يعذبكم بذنوبكم ማለት እናንተ እንደምትሉት እንግዲህ እናንተ እስራኤላውያን በአጠቃላይ ዘር ማንዘራችሁ የአላህ ልጆችና ወዳጆች ከሆናችሁ ለምንድነው ባጠፋችሁ ጥፋት ሳቢያ አላህ አይቀጡ ቅጣት የሚቀጣችሁ በላቸው ይላል። እና በእነሱ ላይ የተፈጸመ ቅጣት በታሪክ በጣም በሌሎች ህዝቦች ላይ ተከስቶ የማያቅ ነገር ነው። እንደዛ አይነት ነገር ለምን ሆነ ታዲያ? እንግዲህ ሰው የሚወደው ልጁን ቢያጠፋ እንኳን በመጠኑ ቆንጠጥ ያደርጋል ይቆጣዋል እንጂ የመጨረሻ አዋራጅ የሆነ ቅጣት አይሰጥም ለሚወደው ሰው ማለት ነው። እናንተ ግን የአላህ ልጆችና ወዳጆች ነን እያላችሁ በቁመናችሁ በአለም ላይ ሆኖ የማያቅ ድንጆሮና አሳማ አድርጓችኋል። ለምን ልጁን እንዴት ተሰውነት ወደ አውሬነት ይቀይራል እናንተ እንደምትሉት ከሆነ ብለህ ሲጠይቃቸው ይላል። እንደገና አሪን አላህ ጀረተን ባሉበት ጊዜ فاخذتهم الصاعقه ይላል። በጅምላ እንዳለ በቅጽበት አንድ መብረቅ የሆነ ነገር ከሰማይ ወርዶ ዝም ያደረገባቸው ጊዜ አለ። ያ ሁሉ ቅጣት በሌሎች ህዝቦች ላይ ተከስቶ የማያቅ ሰቅጣጭ የሆነ ቅጣት ተፈጽሟል እኮ በታሪካችሁ። እንደዛ እንደምትሉት ከሆነ ታዲያ ለምን የዚህ አይነት እርምጃ ተወሰደባችሁ ብለህ ሲጠይቃቸው ይላል። በል አንቱም በሸሩ ሚመን خلق ስለዚህ እናንተ የጌታ ልጆችና ወዳጆች ነን የሚለውን ወደ ጎን ተውትና ተጨባጩን እውነታ ለማወቅ ተፈልጉ ከሆነ እለንገራችሁ ባለቤቱ እናንተ ጌታ ከፈጠራቸው የሰው ዘሮች አንድ ክፍል ናችሁ ላአቀል ወላ አክثر አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ በመድር ላይ የአደም ዘር ያው ስፍር ቁጥር የለውም ዓለምን ሞልቷል። ከነዛ ክፍሎች በአለም ላይ ካሉት ህዝቦች አንድ ክፍል ናችሁ እንጂ ከዛ በታች አታደርጉም ተዛም በላይ ልትሆኑ አትችሉም። አላህ ከፈጠራቸው ህዝቦች አንድ የተወሰነ ክፍል ናችሁና ከዛ በላይ አትንጠራሩ ያልሆናችሁትን ለመሆን ማለት ነው። በመሆኑም ይህ ከሆነ ደግሞ ድርሻችሁ يغفر لمن يشاء እናንተም እንደሌሎቹ ፍጡሮችና ባሮቹ ከሆናችሁ ጌታ የኛ የጌታ ልጆች ነንና ምንም ብናጠፋ ብናከፋ ምንም አይቀየመንም የሚለውን ነገር ተውት። ተባሮቹ ያጠፋውን ከፈለገ ይምረዋል፣ ሌሎቹን እንደሚምር እናንተንም ሊምራችሁ ይችላል። ويعذب من يشاء ከፈለገም ደግሞ አጥፊ ሆኖ የተገኘውን ይቀጣዋል በዱንያም በአኺራም። ይህ ነው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ። እናንተ እንደሌሎቹ ህዝቦች የጌታ ፍጡሮች ናችሁ። ጌታ ደግሞ ፍጡሮቹን በሚያጠፉበት ጊዜ ቢፈልግ ይምራቸዋል ቢፈልግ ይቀጣቸዋል እንጂ እገሌ ልዩ ዘር ነውና የገሌ ጎሳ የፈለገውን ቢያደርግ ምንም የለበት የሚባል ነገር የለም በላቸው ይላል። ወሊላሂ ሙልኩ السماوات والارض በሰማያትና በምድር ውስጥ ያሉ ፍጥረታቶች ስልጣንና ግዛቱ በአጠቃላይ ያላህ ነው። ወማ በይነሁማ በመካከላቸውም ያለው ወኢለሂ المصير በመጨረሻ መመለሻ ወደ እርሱ ብቻ ነው በላቸው ይላል። هذا وصلى الله وسلم على النبي